أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ سال ان دنوں جمعے کے روز قادیان میں وقف جدید کے سر نو کا اعلان کرنے کی توفیق عطا ہوئی تھی، اور آج بھی وہاں جمعے کا دن جلسے کی طرح منایا جا رہا ہوگا، اور خدا کے فضل سے مختلف دنیا کے ممالک سے آنے والے مخلصین قادیان میں یہاں اس وقت جمع ہو چکے ہیں، اور اگرچہ جلسہ کل سے شروع ہوگا لیکن آج کا جمعہ بھی عملاً جلسے ہی کا حصہ بن جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں جماعت احمدیہ انگلستان کی طرف سے، اپنی طرف سے اور تمام دنیا کی جماعتوں کی طرف سے حاضرین جلسہ قادیان کو محبت بھرا سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر اہل پاکستان کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ ہزارہ احمدی پاکستان سے بھی اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں۔ کل باقاعدہ اس جلسے کی افتتاحی کارروائی تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ غالباً جس وقت میں خطاب کروں گا اس سے پہلے افتتاح ہو چکا ہوگا، لیکن افتتاحی تقریر کی متبادل تقریر کل صبح انشاءاللہ یہاں کے وقت کے مطابق 10 بجے شروع ہوگی، بلکہ 10 بجے سے کچھ پہلے سے ہی انشاءاللہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ جو احباب یہاں پہنچ سکتے ہوں انتظام سے پوچھ کر کہ اگر اتنی گنجائش ہو کہ انگلش لندن کے سب لوگ یہاں سما سکیں تو وہ یہاں آ جائیں، ورنہ پھر اپنی اپنی جگہ ٹیلی ویژن پر دیکھیں، اور اس طرح کل کا جلسہ در حقیقت ایک بہت ہی وسیع عالمگیر جلسہ بن جائے گا۔ قادیان سے جلسوں کا آغاز ہوا اور قادیان ہی کی طرف واپسی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ 100 سال کے لمبے چکر کے بعد، لمبے سفر کے بعد اب قادیان ہی مجمع اقوام عالم بنتا جا رہا ہے، اور کل جو جلسہ وہاں شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی تمام دنیا کی اقوام کچھ تو مواصلاتی رابطے کے ذریعے اس جلسے کا ایک حصہ یعنی میری تقریر سن بھی رہی ہوں گی اور دیکھ بھی رہی ہوں گی، یعنی سب جماعتیں، اور کچھ جماعتیں اس طرح شریک ہوں گی کہ ان کے کوئی نہ کوئی نمائندے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ تو ایک بہت ہی عظیم الشان اور خوشیوں کا دن ہے جو کل طلوع ہوگا، لیکن آج کا جمعہ بھی در حقیقت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس وقت بھی خدا کے فضل سے تمام دنیا کی جماعتیں اس جمعے میں ان معنوں میں شامل ہیں کہ دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں،
اور ہر ایسے موقع پر جو اطلاعیں ملتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نئے اور تازہ ولولے پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو خوشی اس بات کی پہنچتی ہے کہ جماعت خدا کے فضل سے بہت ہی زرخیز مٹی ہے۔ جو بات کہی جائے وہ اس زرخیز مٹی پر پڑتی ہے، جو اسے قبول کرتی ہے، اور پھر بڑی تیزی سے نیکی کے بیج نشو و نما پاتے ہیں۔ اب تو روزانہ ڈاک میں بکثرت ایسے خط ملنے لگے ہیں کہ ہم فلاں معاملے میں کمزور تھے، فلاں معاملے میں کمزور تھے، دیانتدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے لیکن حقیقت میں دیانت کا تصور نہیں تھا، خیانت سے پاک سمجھتے تھے مگر اب پتہ چلا ہے کہ خیانت ہوتی کیا ہے، اور ہم یہ عہد کر چکے ہیں اور خدا کے فضل سے نئی زندگیوں کے آغاز کر رہے ہیں۔ اسی طرح عبادات کے سلسلے میں بھی جو خطوط ملتے ہیں اس سے روح تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی عالمی تربیت کے ایسے عمدہ انتظام فرما دیے، ورنہ ناممکن تھا ایک خلیفہ کے لیے کہ ساری دنیا کی جماعتوں پر نظر رکھتا، ان تک پہنچ سکتا اور براہ راست ان سے مخاطب ہو کر ان کے دلوں میں نئے ولولے پیدا کر سکتا، لیکن اب خدا نے یہ ایسے عجیب انتظام فرما دیے ہیں کہ جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ اب میں وقف جدید کے سال نو کے اعلان کی طرف آتا ہوں۔ اس وقت تک وقف جدید پر 36 سال گزر چکے ہیں اور آج 37ویں سال کے آغاز کا اعلان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جب وقف جدید جاری ہوئی 1957 کے آخر پر، تو حضرت اقدس مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے پہلا نام وقف جدید کی مجلس میں میلہ لکھا۔ اگرچہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب کو ہر لحاظ سے مجھ پر فوقیت حاصل تھی، بزرگ تھے، عمر کے لحاظ سے بھی صحابی بھی تھے، اس لیے میری حیا کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں کبھی بھی اس بات پر اصرار نہ کرتا کہ میرا نام پہلے لکھا گیا ہے، لیکن حضرت مسلم موعود کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نام کی ایسی ہرس تھی، ایسی لالچ تھی کہ ایک موقع پر جب کہ کیونکہ وہ صدر مقرر ہوئے تھے، ان کا لسٹ میں پہلے نام آنے لگا، تو میں نے عاجزانہ طور پر درخواست کی کہ چونکہ یہ حضرت مسلم موعود کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس لیے اگرچہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا مگر مجھے اسی نمبر پر رہنے دیا جائے۔ تو اس میں ایک پیشگوئی بھی تھی کہ خدا مجھے وقف جدید کے سلسلے میں غیر معمولی خدمت کی توفیق بخشے گا، اور اب جو نیا دور وقف جدید کا شروع ہوا ہے، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں حضرت مسلم موعود نے میرا نام پہلے لکھا تھا، کیونکہ اس وقت تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے خلافت کے منصب پر فائز فرمائے گا اور وقف جدید کی تحریک کو عالمی بنانے کا تصور کا خیال دل میں پیدا فرمائے گا اور پھر اس کی توفیق بخشے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے یہ خوشیوں کے دن ہمیں دکھائے کہ وہ تحریک جو صرف پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش تک محدود تھی، اسے عالمی تحریک بنانے کی توفیق ملی، اور جماعت احمدیہ کو بڑی ہی محبت اور خلوص کے ساتھ اس آواز پر لبیک کہنے کی توفیق ملی۔ یہ جو پہلو ہے جماعت احمدیہ کا، یہ ایک ایسا عظیم الشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت ہے کہ ساری دنیا زور مار لے، گالیاں دے یا کوششیں کرے اور منصوبے بنائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی یہ نمایاں اور عظیم الشان اور امتیازی خوبی ان سے چھین نہیں سکتی۔ 100 سال ہو چکے ہیں ایک پیغام کو، 100 سال میں کتنی ہی نسلیں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں اور تھک ہار کر بیٹھ رہا کرتی ہیں، اور مالی نظام تو خصوصیت کے ساتھ بہت ہی زیادہ خطروں کے نیچے رہتے ہیں، بہت زیادہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں۔
इत्तला इन मानों में कि माली लिहाज से 100 साल के अंदर काम करने वालों की दियानतें बदल जाती हैं, उनके इखलास बदल जाते हैं, कुर्बानी करने वालों का मयार बदल जाया करता है। और इस पहलू से वो माली निज़ाम जो खालिसतन तौई तहरीक पर मबनी हो, उसके लिए एक 100 साल तक कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहना, उस जमात के बानी की सदाकत की एक बहुत ही अजीम शान दलील है। ख़ास तौर पर जबकि दुनिया के रुझान इसके बरक्स चल रहे हों, जबकि माली कुर्बानी का तसव्वुर अमलन मिटता चला जा रहा हो, जबकि हुकूमतों की दौलत पर काम चलाए जाते हों और इनफरादी कोशिश और मेहनत और इखलास के साथ आला मकासद के लिए रुपया पेश करने का तसव्वुर अगर पहले ये बात कौमों में था भी तो कम होता चला जाए। दुनिया में जितनी भी कौमें नेकी के नाम पर खर्च करती हैं, उनके मुतल्लिक बिला खौफ इख्तिलाफ ये कहा जा सकता है कि हर आने वाले साल में लोगों में जज्बे में कमी होती चली जाती है और रफ्ता रफ्ता नेक कामों पर अज खुद खर्च करने का रुझान कम होता चला जा रहा है। जमात अहमदिया का ग्राफ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और हैरत अंगेज वफा के साथ अपने इस असलूब को कायम रखे हुए है कि हर आने वाला साल जमात की माली कुर्बानी की रूह को बढ़ा रहा है, कम करने की बजाय। ये एजाज खुदा ताला के भेजे हुए एक फरिश्तादा सच्चे के सिवा कोई दुनिया में दिखा नहीं सकता। सारी दुनिया की ताकतों को मैं कहता हूँ मिलकर जोर लगाकर देख लें, हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जैसी कोई कुर्बानी करने वाली यानी माली कुर्बानी करने वाली जमात कहीं हो तो ला कर दिखाएं, दुनिया के सामने वो चेहरे तो पेश करें, वो कौन लोग हैं। तो इस तरह वफा और इखलास के साथ और बढ़ती हुई कुर्बानी की रूह के साथ खुदा ताला के हुजूर अपने अमवाल पेश करते चले जाते हैं। ये चूँकि अमवाल की बातें हैं इसलिए मैं अमवाल की बात कर रहा हूँ, वरना खुदा के फजल से जमात अहमदिया नेकियों के हर मैदान में आगे बढ़ रही है, किसी मैदान में भी पीछे नहीं रह रही। वक्ती तौर पर जहाँ बाज़ दफ़ा अखलाकी कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं, जब भी तवज्जो दिलाई जाए तो फौरी तौर पर उसका रद्द अमल पैदा होता है और गलत राहों पर जाने वाले लौट लौट आते हैं और फिर सही रास्ते पर काफ़िले के साथ मिलकर चलने लगते हैं। पाकिस्तान में भी बाज़ खराबियाँ शुरू हुई, मसलन वीडियो कैसेट के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक मैंने पिछली दफ़ा एक खुतबे में ऐलान किया था कि बाज़ गंदी रस्में राह पा रही हैं, उससे कौमी अखलाक तबाह हो जाएंगे और घरों के अमन उठ जाएंगे और मियाँ बीवी की वफा के सिलसिले टूट जाएंगे और उनके ताल्लुकात में रखने पड़ जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी। हरगिज़ इस रुझान को न पनपने दें। चुनाचे मुझे पाकिस्तान से जो खतूत मिले उससे मेरा दिल खुदा के हुजूर सजदा-रेज़ हुआ और बार बार हुआ कि वो लोग जो बाज़ बदियों में मुब्तला थे उन्होंने साफ लिखा कि हम इन गलत कामों में पड़ गए थे। अल्लाह का एहसान है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जमात से वाबस्ता हैं और बरह रास्त जब आपकी आवाज़ हम तक पहुँची है तो ये सारे झूठे बुत हमने तोड़कर अपने दिलों से बाहर फेंक दिए। तो जमात में जो नेकी की आवाज़ पर लब्बैक कहने का मादा है, ये है असल सदाकत की रूह और ये सदाकत की रूह दुनिया में कभी कोई झूठा नहीं बना सकता। जिन लोगों को अक्ल है, जिनको होश है, जिनको नफ्सियात का कुछ अदना सा भी इल्म है, वो यकीनन जानते हैं कि ये चीज़ बनानी किसी झूठे का काम नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से तज़किया अता होता है तो तज़किया नसीब होता है, वरना अपनी ताकत से तज़किया हासिल नहीं हो सकता। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली आपकी आशिक़ जमात अल्लाह के फजल के साथ हर नेकी के काम मैदान में आगे बढ़ती चली जा रही है और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक़ ने
अपना सब कुछ और अपनी औलाद का सब कुछ और अपनी जमात का सब कुछ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में ला डाला था, उसमें बरकत पड़ रही है। वो माल बढ़ता चला जा रहा है, उन कुर्बानियों के मेयार ऊंचे हो रहे हैं, वो छोटी छोटी ढेरियां पहाड़ियों में तब्दील हो रही हैं। ये सिलसिला हाय को बनने वाले हैं। इसलिए इन नेकी के रुझानात को हमेशा जिंदा रखें, कायम रखें और आगे बढ़ाते चले जाएं। वक्फ जदीद के सिलसिले में मुझे याद है जब पहले साल ऐलान हुआ था तो 60 से 70 हज़ार रुपए का वादा था, और फिर हम कोशिश करते रहे, जोर लगाते रहे। खुदा के फजल से हर साल तहरीक आगे बढ़ती रही। फिर जब खुदा ताला ने मुझे खिलाफत के मनसब पर फायज फरमाया तो अल्लाह बख्शा सादिक को वक्फ जदीद का नाज़िम मुकर्रर किया गया, और इनके दौर में भी ना सिर्फ तहरीक आगे बढ़ी बल्कि जिस वक्त तक मैं था उसकी निस्बत माली कुर्बानी में पहले से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ी। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि किसी पहलू से भी मुझे ये शिकवा नहीं हुआ कि इसमें ये कमज़ोरी आ गई है। और ये बताते हुए मुझे खुशी है, कोई गम नहीं है। अगर मेरी कमज़ोरियों की वजह से पहले कोई कमज़ोरी थी तो अल्लाह ने एहसान फरमाया कि उन कमज़ोरियों को दूर कर दिया, और अब जब बाहर आकर आलमी तहरीक की है तो यकदम यूँ लगता है जैसे इनकलाब बर्पा हो गया हो। मसलन मैं आपके सामने गुज़श्ता चंद सालों के मुआज़ने रखता हूँ। चंद सालों के मुआवजे तो शायद उन्होंने पेश नहीं किए, नहीं पिछले 5 साल मुआवजे तो नहीं है गालबन इसमें। कहाँ है हमारे वक्फ जदीद की रिपोर्ट तैयार करने वाले? पहले कितना था पहले साल जब यहाँ तो इससे शुरू हुआ था, शुरू कैसे पहले हुआ था? जो मैंने कहा था वो तो आलबन तैयार कर दिया, लेकिन हो सकता है मैं ये कहा ही ना हो कि गुज़श्ता 5 साल के मुआवजे रखें, लेकिन जो मुआवजे सामने हैं वो भी बहुत खुशकुन हैं और बहुत ही उम्दा तस्वीर पेश करते हैं। बाज़ जगह कवायद मेरी याद है मैंने पढ़े थे, उसमें कुछ गुज़श्ता सालों के मुकाबले पर मौजूदा कवायद भी पेश होंगे। 1991-92 का सरेदस्त मैं मुआवजा आपके सामने रखता हूँ। 1991 में वादा जात 1,91,076 पाउंड थे, जो 1992 में बढ़कर 2,57,259 पाउंड बन गए। ये खुदा के फजल से एक बहुत बड़ा इजाफा है जो 66.83% बनता है। वक्फ जदीद जिस तेज़ रफ्तारी से अभी भी बढ़ रही है ये हैरत अंगेज़ है, वरना इतने लंबे अरसे के बाद तहरीकों के कदम अमूमन आगे बढ़ने की रफ्तार के लिहाज से या मुआवजे की रफ्तार के लिहाज से कम बदम पड़ जाया करते हैं। लेकिन अब जब वसूली की बात सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, मज़ीद हैरान रह जाएंगे। 1991 में वादा 1,91,076 था और वसूली 2,20,695 थी, और 1992 में वादा 2,57,259 था, और ये वहम सा आता था कि शायद इतने बड़े इजाफे की वजह से वसूली ना हो सके पूरी, लेकिन वसूली इसके मुकाबले पर 3,34,688 पाउंड है। तो वक्फ जदीद की तहरीक अब देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, करोड़ों में दाखिल हो गई है। यानी पाकिस्तानी रुपयों में इसको तब्दील करके देखें तो चंद हज़ार से जो तहरीक शुरू हुई थी, इस नई सदी में खुदा ने इसको करोड़ों तक पहुँचा दिया है। और ये सिलसिला जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है इंशाअल्लाह इसके बहुत ही अजीम शान नताइज ज़ाहिर होंगे। दरअसल वक्फ जदीद की बैरूनी दुनिया में, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश
اور ہندوستان کے علاوہ کام کے لحاظ سے اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی چندے کے لحاظ سے ضرورت تھی، کیونکہ وقف جدید کا زیادہ تر کام پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں ایک نہج پر چل پڑا ہے۔ اس لیے میں نے یہ تحریک کی کہ باہر کے ممالک چندے میں شامل ہوں تاکہ ان کاموں کو آگے بڑھایا جائے، لیکن افریقہ کے لیے یہ استثناء رکھا گیا ہے کہ افریقہ کا وقف جدید کا چندہ وہیں خرچ ہوگا، کیونکہ افریقہ کے متعلق پالیسی یہ ہے کہ اس ملک کو، اس غریب خطہ ارض کو دنیا کی امیر قوموں نے بہت لوٹا ہے، خون چوسا گیا ہے ان کا، اور اب تو اکثر ممالک خوفناک انیمیا کا شکار بن ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ اعلان کیا تھا چند سال پہلے کہ جماعت احمدیہ اس رخ کو پلٹائے گی، یعنی آئندہ کبھی افریقہ کا پیسہ باہر نہیں جائے گا بلکہ باہر سے پیسہ افریقہ بھیجا جائے گا۔ تو چندوں کے سلسلے میں بھی یہی پالیسی ہے، اور اسی لیے وقف جدید افریقہ کی جو بھی رقم ہے وہ افریقہ ہی پر خرچ ہوتی ہے، اور بلکہ باہر کی بھی انشاءاللہ افریقہ پر خرچ کی جائے گی۔ جو درمیانی حصہ ہے، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے علاوہ، اس میں زیادہ تر یورپین اور مغربی ممالک ہیں، اور پھر انڈونیشیا، جاپان وغیرہ بھی ہیں، جن کے چندے سے خدا تعالیٰ کے فضل سے اب خاص طور پر ہندوستان میں اور پھر بعض دوسری جگہوں پر بھی کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ سب سے زیادہ نمایاں آگے قدم بڑھانے والے ملکوں میں سے اس وقت امریکہ قابل ذکر ہے۔ امریکہ کے امیر صاحب نے گزشتہ سال مجھ سے یہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم نے اپنی مجلس عاملہ میں غور کرتے ہوئے یہ سوچا کہ کم سے کم کسی نیکی کے میدان میں تو امریکہ سب دنیا سے آگے بڑھ جائے۔ تو جرمنی کا نام بار بار سنتے ہیں، ہر میدان میں آگے چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی رشک پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے لیے چھوٹی سی تحریک وقف جدید چن لی، کیونکہ باقی جگہ تو صاف ہتھیار ڈال چکے تھے، وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ دوسرے وسیع خدمت کے میدانوں میں تو ہم سے آگے نہیں نکلا جائے گا، کم سے کم وقف جدید ہی کو چن لیں۔ چنانچہ وقف جدید کو چن کر انہوں نے محنت کی، اور 2 دن ہوئے مجھے فون پر ان کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ہم نے خدا کے فضل سے غیر معمولی محنت سے کام لیا۔ اس کا کچھ حصہ رپورٹ کا میں پڑھ کے بھی سناؤں گا، اور اب ہمیں یقین ہے کہ ہم جرمنی سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح یقین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا اتنا وعدہ تھا، 35 ہزار پاؤنڈ کے قریب بنتا تھا، اور ہم نے جو وصولی کر لی ہے اب تک وہ 50 سے اوپر ہے۔ اس لیے جرمنی کے اب قریب آنے کا بھی کوئی سوال نہیں رہا، ہم تقریباً دگنے سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ لیکن جرمنی کی جب رپورٹ ملی تو جرمنی کا وعدہ وصولی 52,460 پاؤنڈ تھی، یعنی وعدے سے دگنے سے بھی زیادہ وصولی ہو چکی تھی۔ مجھے اس وقت کسی نے کہا کہ صرف 3,000 کا فرق رہ گیا ہے، اگر آپ جرمنی کو بتا دیں تو جرمنی تو آسانی سے اس کو پورا کر کے پھر آگے بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا دونوں میرے ہی گھوڑے ہیں ایک گھوڑے نے بیچارے نے زور مارا ہے، کوشش کی ہے، آگے بڑھنے والا ہے، میں کیوں اس کو خام خواہ محروم کر دوں اس نیکی سے؟ اور بڑی تمنا کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور واقعی بڑی محنت کی ہے۔ انور خان صاحب ان کے سیکرٹری وقف جدید تھے، انہوں نے سارے ملک میں دورے کیے یا خطوط لکھے اور کوششیں کی۔ تعداد کے لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے آگے جب اعداد و شمار آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا کام کیا گیا ہے۔ ساری دنیا میں غالباً سب سے زیادہ چند چھوٹے ممالک کو چھوڑ کر، جن میں گنتی کی تعداد ہے، امریکہ نے تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کو ہم مقابلے میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ تو وہ نمبر 1 ہی ہے بہرحال خدا کے فضل سے، اور باہر بھی جو قربانی کرنے والے ہیں ماشاءاللہ
उनमें भारी तादाद उन लोगों की है जिनका पहले पाकिस्तान से ताल्लुक़ था। तो इस लिहाज से भी पाकिस्तानियों का गैर पाकिस्तानियों के साथ मुकाबला हो रहा है। लेकिन बहरहाल दूसरे भी बढ़ रहे हैं खुदा के फजल से। मेरी तो अब कोशिश ये है, और मैं बार बार तवज्जो भी इन दूसरे ममालिक को दिला रहा हूँ कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान वालों ने इब्तदाई पैगाम का हक़ अदा किया है। आपके मुल्क से नेकियां पैगाम पहुँचाए, नेकियां राइज की, काम करने के असलूब सिखाए, और अब कब तक आप इसी तरह इनके पीछे पीछे चलेंगे? अब वक्त आ रहा है कि गैर पाकिस्तानी अहमदी भी दुनिया के हर मुल्क में चैलेंज को कबूल करें और तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू करें। तो इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएंगे, और उम्मीद रखता हूँ अल्लाह करे कि हमारी इस नस्ल की ज़िंदगी में ये वक्त आएँ कि बड़ी बड़ी अज़ीम शान कौमें खिदमत दीन में आगे बढ़ें, और पाकिस्तान के अहमदियों से या हिंदुस्तान के अहमदियों से किसी मुल्क में भी बसते हों, नेकियों में आगे बढ़ने का मुकाबला करें और फिर बाद मैदानों में आगे बढ़कर दिखाएं। कनाडा नंबर 4 है जर्मनी के बाद, और कनाडा ने भी खुदा के फजल से इस दफ़ा बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है। उसके चंद नमूने काम के मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बरतानिया के मुतालिक ये कहा जा सकता है कि साबित कदम है, जहां था उससे नीचे नहीं गिरा, और 18,000 पाउंड का जैसा कि वादा था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। हिंदुस्तान में कुछ कमी आई है इस दफ़ा, और उसकी वजह गालिबन जो ये है कि आखिरी दिनों में ही वसूली पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी नवंबर दिसंबर ये 2 महीने खसूसियत के साथ हैं। लेकिन वहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए, और वक़्फ़ जदीद कादियान को दौरे का तो सवाल नहीं था, ख़तों के दावत के ज़रिए भी जमातों तक पहुँचना मुश्किल हो गया, और बहुत ही बिगड़े हुए हालात थे। कुछ मिजाज बिगड़े, कुछ नुकसानात में जमात के भी बाद नुकसानात हुए हैं, लेकिन खुदा के फजल से निस्बतन बहुत कम हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हिंदुस्तान की जमातें भी जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही हो, अपने तौर पर कोशिश करें। नेकी तो वो होती है जो अपनी ज़ात में कायम हो जाए और जड़ें कायम कर ले, और इस पहलू से हमें बढ़कर नमूना इख्तियार करना चाहिए। दरख्त बाज़ दफ़ा बड़े बड़े तनावर हो जाते हैं और बहुत दूर दूर तक फैलते हैं, लेकिन वो दरख्त जो हमेशा एक ही जड़ से ताल्लुक़ रख कर उससे खुराक हासिल करते हैं, उनके फैलाव के दायरे महदूद रहते हैं और एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन बढ़ के दरख्त में ये खूबी है कि यूं यूं फैलता है, नई शाखें ज़मीन की तरफ झुकाता है, जो ज़मीन तक पहुँच के जड़ें बन जाती हैं, और उन जड़ों से फिर गोया उसी दरख्त के नए बच्चे पैदा होते हैं, जो ताल्लुक़ काटे बगैर नए दरख्त के तौर पर नहीं बल्कि पहले दरख्त के मददगार बनकर उसके साथ उठ खड़े होते हैं, और इस तरह सिलसिला फैलता चला जाता है। हिंदुस्तान में मैंने एक ऐसा दरख्त देखा था जो इतना फैल चुका था, बढ़कर दरख्त 1000 साल से भी ज़्यादा का गालिबन कहा जाता है कि हज़रत बुद्ध के ज़माने का है, जो भी वहाँ उसका ज़माना था। लेकिन ये मैंने देखा कि इतना फैल चुका था कि हमारा बड़े से बड़ा जलसा सालाना यानी 2.5 लाख वाला जलसा सालाना जो था वो उसके अंदर समा सकता था, पार्किंग लॉट्स भी बन सकती थी, फिर भी जगह बाकी रह जाती थी। तो जमात अहमदिया को जो दरख्त के वो शाबे करार दिया गया है, हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे दरख्त वजूद की सरसब्ज़ शाखों। तो मैं समझता हूँ कि इन शाखों में भी असर नौ जड़ें बनने की सलाहियत रखी गई है। इसलिए जहाँ जहाँ भी जमातें फैलती हैं वहाँ वो अपनी जड़ें ज़मीन में पैवस्त करें और ख़ुद नशो नुमा हासिल करना शुरू करें, महज पुरानी जड़ों पर इन्हिसार न करें। इस पहलू से हर मुल्क के बाशिंदों को चाहिए कि वो पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी नस्ल के लोगों से, जिन पर सबसे पहले अहमदियत की जिम्मेदारी डाली गई, उन पर अपना इन्हिसार इन मानों में न रखें कि वही जड़ें बनी रहें
اور یہ شاخیں بن کر ان سے رس چوستے رہیں، بلکہ خود اپنے اپنے ملک میں جڑیں قائم کریں، لیکن بڑھ کی شان کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اپنی جڑیں قائم کر کے اصل درخت سے الگ نہ ہوں، بلکہ اس کا وجود بنے رہیں۔ تب ان پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ توقع صادق ہوگی کہ اے میرے درخت وجود کی سرسب شاخ ہو۔ اگر انہوں نے جڑیں الگ کر لیں اور اپنے درخت بھی الگ کر لیے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود کی سرسب شاخیں نہیں رہیں گی، بلکہ اور کسی شیطانی وجود کی شاخیں بن جائیں گی، یعنی سابق تعلق کٹ جائے گا اور ایک الگ شخصیت ابھر کے باہر نکلے گی، جس کا اللہ کے قائم کردہ معمور سے تعلق نہیں ہوگا۔ بس اسی وجہ سے میں نے باقاعدہ سوچ کر انتخاب کر کے بڑھ کے درخت کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جڑیں ضرور بنائیں، مگر اصل کے ساتھ ہمیشہ وابستہ اور پیوستہ رہیں۔ اسی میں آپ کی امید بہار ہے، اسی سے انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جاپان کا نمبر 7واں ہے، اور ناروے کا 8واں، اور موریشس کا 9واں، اور سوئٹزرلینڈ کا 10واں۔ یعنی یہ چندہ کی ادائیگی کے لحاظ سے خدا کے فضل سے یہ پہلی 10 جماعتیں ہیں جنہوں نے نمایاں طور پر وقف جدید کے چندہ ادا کیے ہیں۔ وعدہ کے مقابل پر جن جماعتوں نے غیر معمولی طور پر زائد وصولی کی ہے، ان میں امریکہ سب سے اول ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا۔ ان کا وعدہ 29,829 تھا اور وصولی 55,801 ہوئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کو اپنے وعدے پر 87.6% زائد ادا کرنے کی توفیق ملی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ مالی قربانی کا وعدہ کرنا عموماً نسبتاً آسان ہوا کرتا ہے، اس کی نسبت آسان ہوا کرتا ہے کہ پھر ادائیگی بھی کی جائے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب سال ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو یہی خطرہ ہوتا ہے جماعتوں کو اور کارکنوں کو کہ ہم وعدہ پورا کر سکیں گے کہ نہیں۔ اس پہلو سے امریکہ دنیا کی ساری جماعتوں سے آگے بڑھا ہے، اور پاکستان اس میں شامل ہے۔ پاکستان بھی اپنے وعدے کے مطابق اس طرح وصولی نہیں کر سکا جس طرح امریکہ نے کی ہے، اور غیر معمولی طور پر زیادہ کی ہے۔ دوسرے نمبر پر کینیڈا کی باری ہے۔ ان کا وعدہ 15,000 تھا اور 24,238 وصولی ہوئی، گویا کہ 61.58% وعدے کے مقابل پر وصولی میں اضافہ ہوا۔ اور پھر جرمنی کی باری نمبر 3 پر ہے۔ 32,653 وعدہ تھا۔ یہ وہی وعدہ ہے جس پر نظر کر کے امیر صاحب امریکہ سمجھتے تھے کہ اب تو جرمنی کو ہمیں وہ مارا اور وہ مارا، بہت پیچھے رہ جائے گا، لیکن ان کو بھی خدا نے اپنے فضل سے توفیق بخشی، اور وصولی 32,000 کے وعدے کے مقابل پر 52,460 کی ہوئی۔ اس طرح 60.65% انہوں نے وعدے میں اضافے کے ساتھ چندہ ادا کیا۔ جہاں تک چندہ دہندگان کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کا تعلق ہے، اس میں اول دوم سوئم چہارم وغیرہ وغیرہ آنے والے ممالک کے نام میں پڑھ کے سناتا ہوں، مگر یہ یاد رکھیں کہ جو بہت چھوٹے ممالک ہیں جن میں تعداد بہت تھوڑی ہے، ان کا نام اگرچہ پہلے آ جائے گا، لیکن جو خدمت کا معیار ہے یہ اس سے ظاہر نہیں ہوگا۔ خدمت کا معیار ان جماعتوں میں ظاہر ہوگا جن جماعتوں میں بہت بڑی تعداد ہے نسبتاً، اور ہزاروں کی تعداد میں اضافے کیے گئے ہیں، یا کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں اضافے کیے گئے ہیں۔ بس چھوٹی جماعت ہونے کے لحاظ سے ان کو یہ فائدہ تو پہنچ گیا ہے کہ تھوڑی سی کوشش سے وہ اول دوم سوم میں شمار ہونے لگے ہیں، لیکن فی الحقیقت
काम की नौइयत और बोझ उठाकर चलने के एतबार से बाद में आने वाले खिदमत के मैदान में उनसे आगे समझे जाने चाहिए। इस लिहाज से बहरहाल स्विट्ज़रलैंड के सर सेहरा है। 26 तादाद थी गुज़श्ता साल, इस साल 83 हो गई है, जबकि 219% इजाफा है। उसके बाद बेल्जियम की बारी आती है, 17 से बढ़कर 54 तादाद हो गई है और 217% इजाफा है। फिर गयाना की है, 13 तादाद थी जो 28 हो गई। अभी देखने में आज़ाद शुमार बाज़ दफ़ा सच बोलने के बावजूद झूठ बोल जाते हैं, यानी बज़ाहिर एक सच्ची बात है लेकिन जो तासुर है वो झूठा है। गयाना में जमात अहमदिया की तादाद खुदा के फल से काफ़ी है और उनके लिए 13 होना भी काबिल शर्म है और 28 होना भी काबिल शर्म है। तो इसलिए अदाद शुमार, महज अदाद शुमार काफ़ी नहीं हुआ करते। अदाद शुमार के साथ कुछ उसके माहौल की बातें हैं, उनको देखने के बाद अदाद शुमार का पैगाम सही पहुंचा करता है। वरना जगलिंग विद फिगर्स मुहावरा है, ये करके हुकूमतें बाज़ दफ़ा अपने बजट के बिल्कुल मुख्तलिफ हालात पेश कर देती हैं, हालांकि अदाद शुमार दुरुस्त होते हैं। अपनी मर्जी की बात है किस किस्म के अदाद शुमार को किस तरह पेश किया जाए। तो अब जब हम भी देखें ना, मुख्तलिफ जावियों से पहलू बदल बदल कर अदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। तो ग्वाटेमाला की 7 तादाद थी, 13 हो गई, लेकिन यहाँ वाकई ग्वाटेमाला निस्बतन ज़्यादा काबिल दाद है, क्योंकि गियाना के मुकाबले पर ग्वाटेमाला के अहमदियों की जो भी नया मिशन कायम हुआ है बहुत ही थोड़ी तादाद है। इस पहलू से अल्लाह के फजल के साथ 7 का 13 होना यकीनन माने रखता है और इंशाअल्लाह ताला और भी इसमें इजाफे होंगे। अब हम आते हैं अमेरिका और जर्मनी की तरफ। अमेरिका के चंदा दहिंदगान की तादाद 1623 थी गुज़श्ता साल। इन साल ये बढ़कर खुदा के फजल से 2548 हुई है। तो 1623 को 2548 में बदलना यकीनन मेहनत तलब काम है। काफ़ी वसी पैमाने पर लंबा अरसा तक मेहनत की गई होगी। जर्मनी में 3570 तादाद थी, जो बढ़कर 5560 हुई है। तकरीबन 2500 नए चंदा दहिंदगान शामिल किए गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत अजीम मुसलसल मेहनत की मजहर कामयाबी है। अल्लाह ताला इनको हमेशा आगे से आगे कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमाता रहे। फिर और कौन से हैं? हाँ, ये 6 ही बयान किए गए हैं। कनाडा ने भी गैर मामूली तरक्की की है तादाद बढ़ाने में। उनकी रिपोर्ट में जो आपके सामने रखूंगा उसमें इसका जिक्र मिलता है। आलमगीर जमात अहमदिया आलमगीर की पहली 10 वो जमातें जो फीसद चंदे के लिहाज से सबसे आगे हैं। अब मैं उनकी फहरिस्त आपके सामने पेश करता हूँ। जिन जमातों को तौफीक मिली है बहुत आला कारकर्दगी दिखाने की, उनके लिए उनके नाम सिर्फ फखरिया तौर पर नहीं पढ़े जाते। एक तो मुसाबकत की रूह आगे बढ़ाने के लिए पढ़े जाते हैं, ताकि जिन जमातों में ये रूह कुछ मध्यम है वो जाग उठे, कुछ चमक उठे, नए वलवले पैदा हों। और दूसरा एक बड़ा मकसद इन जमातों के लिए दुआ की तहरीक करना होता है। हकीकत यह है कि जमात अहमदिया की हर बात की तान बिल आखिर दुआ पर टूटती है। बस जब इन जमातों के लिए आप दुआ करें, उन कमज़ोर जमातों के लिए भी दुआ करें जिनको अभी तक कुर्बानी के मैदान में आगे आने की तौफीक नहीं मिली, ताकि हमारे मुकाबले सिर्फ 2 या 3 घोड़ों में न रहें, बल्कि 40, 50, 60 घोड़े गर्दन के साथ गर्दन में लाकर दौड़ रहे हों और कुछ पता ना हो कि कौन आगे निकलेगा।
یہ وہ جذبہ ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر قوم کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک نصب العین مقرر فرما دیا ہے، اور اے محمد مصطفیٰ کے غلام، تمہارے لیے نصب العین یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مسلسل دوڑتے ہوئے نیکیوں کے میدان میں دوسرے بھائیوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو۔ بس یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے، یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں گھڑ دوڑ کے لوگ بہت شوقین ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات خوب اچھی طرح جاگزین ہو چکی ہے کہ جب ایک سے زیادہ صلاحیت والے گھوڑے اکٹھا دوڑتے ہیں تو کیسا خوبصورت منظر سامنے آتا ہے، اور کس طرح وہ جو جوئے باز ہیں وہ بیچارے بے طاقت اور بے بس محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، نہیں کہہ سکتے کہ کون سا گھوڑا آگے نکلائے گا۔ بعض دفعہ 5 6 7 گھوڑوں میں یہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے گھوڑے اور شان کے گھوڑے ہیں، یہ نیکیوں کے میدان میں دوڑنے والے ہیں۔ یہاں شیطانی شرطیں نہیں بھی دی جاتی، لیکن نیک توقعات رکھی جاتی ہیں اور دعاؤں کے مقابلے ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس دعاؤں کے ساتھ اس مضمون کو باندھنا ضروری ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر ساری جماعت یہ دعا کرے کہ اللہ کرے کہ نیکیوں کے میدان میں حضرت محمد رسول اللہ کے گھوڑے کثرت کے ساتھ اس تیزی سے ایک دوسرے کے شریک ہو جائے کہ آخر وقت تک دل دھڑکتے رہے، پتہ نہ چلے کہ کون آگے بڑھ جائے گا، پھر خدا کی عطا کردہ توفیق سے کچھ گھوڑے باہر نکلیں اور آگے بڑھیں، تو ایک بہت ہی عظیم روحانی لطف پیدا کرنے والا منظر ہوگا جو اپنی شان میں نرالا ہوگا، ایسی کوئی اور چیز دنیا میں دکھائی نہیں دے گی، یکتا ہوگا یہ منظر، اور یہ منظر پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے جماعتیں اس طرف آگے قدم بڑھا رہی ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ دعاؤں کے ذریعے اگر جماعت یہ دعائیں کرے کہ اے خدا کثرت سے ساری جماعتیں نیکی کے میدان میں قدم سے قدم ملا کر دوڑیں اور خوب آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو اللہ کے فضل سے ساری دنیا کی دوسری قومیں ہم سے بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ ساری جماعت اگر نیکیوں میں آگے قدم بڑھانے لگے تو انقلاب بہت تیزی سے برپا ہو سکتا ہے۔ دعوت اللہ کے سلسلے میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، جماعت کا سوا حصہ بھی نہیں ہے جو فی الحقیقت دعاؤں اور حکمت کے ساتھ ارادے باندھ کر اپنے کام پر نظر رکھتے ہوئے، اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھتے ہوئے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر 99 حصے باقی بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو 100 گنا رفتار ہو جائے گی، کیفیت ہی بدل جائے گی۔ چند سالوں میں دیکھتے دیکھتے جماعت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ ابھی بھی جو ہمارے تعاقب کر رہے ہیں وہ ہماری گرد کو بھی نہیں پا سکتے، پھر تو ان کو گرد بھی دکھائی نہیں دے گی، اندھوں کی طرح تلاش کریں گے کہ گئے کہاں، ابھی یہ بجلی کا کوندا یہاں سے گزرا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو تیز رفتاری میں اس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کو خدا تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہے۔ نیکی کے میدانوں میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے اس زمانے میں، اس وجہ سے آپ کی تعمیر کی گئی ہے کہ آپ قرآن کریم میں پیش کردہ نقشوں کو اپنی ذات میں پورا کر کے دکھائیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ صرف چندوں کی بات میں نہیں، ہر نیکی میں انشاءاللہ تعالی جماعت انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی اور جماعتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ سوئٹزرلینڈ کی بات کے متعلق میں نے جاپان نمبر 1 ہے اس میں حسب سابق، یہ وہ میدان ہے جس میں وہ آگے نہیں کسی کو نکلنے دیتے ماشاءاللہ۔ اس وقت سن رہے ہوں گے میری بات اور ضرور ہنس رہے ہوں گے کہ الحمدللہ پھر بھی ہمارا نام آیا ہے، تو اللہ کرے آپ کا نام آگے رہے، مگر دوسروں کو بھی میں کہتا ہوں جاپان کو ہرانے کی کوشش تو کریں، اس کے ہارنے سے مجھے خوشی نہیں ہوگی، آپ کے جیتنے سے خوشی ہوگی، خوشی تو پھر بھی خوشی رہے گی۔ گوئٹے مالا دیکھیں اس پہلو سے ماشاءاللہ نمبر 2 آ گیا ہے۔
जापान में फीकस वक्फ जदीद का चंदा 36.2 पाउंड है और ग्वाटेमाला में 34.92 पाउंड। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो उन्होंने हासिल किया है, क्योंकि निस्बतन ग्वाटेमाला एक बहुत गरीब मुल्क है और वहाँ फीकस अहमदी की आमद दुनिया की दूसरी जमातों से बहुत कम है। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इनको इस मैदान में बहुत आगे बढ़ने की तौफीक अता हुई। बेल्जियम नंबर 3 है। बेल्जियम भी उन जमातों में से है जो खुदा के फजल से तेज़ी से तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, तबलीग में भी बेदार हो रही है, चंदों में भी आगे निकल रही है। कैप्टन शमीम खालिद साहब जो पहले नेवी में हुआ करते थे, वक्फ करके बड़े वल्वले और बड़ी कुर्बानी की रूह के साथ उन्होंने अपने आप को सिलसिले में के लिए खिदमत के लिए पेश किया था। काफ़ी लंबा अरसा फ्रांसीसी की तालीम हासिल करने के बाद, मरकज़ी दफ्तरों में तजुर्बे हासिल करने के बाद अब बेल्जियम में अमीर जमात हैं और मुबल्लिग इंचार्ज भी। तो जब से ये तशरीफ़ लाए हैं, खुदा के फजल से जमात बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। इनकी औसत 34.88 है फीकस। और बेल्जियम के हालात में जानता हूँ, वहाँ के अहमदियों के मामूली आमद के लोग हैं, कोई गैर मामूली कमाई वाले मैंने नहीं वहाँ देखे। इस लिहाज से खुदा के फजल से बहुत ही अच्छी बहुत आला पाए की कुर्बानी है। स्विट्ज़रलैंड 24 पाउंड फीकस के हिसाब से नंबर 4 बनता है। स्विट्ज़रलैंड के सिलसिले में एक तस्वीर भी ज़रूरी है। तहरीक जदीद के नए साल का ऐलान करते वक्त फीकस नुमाया कुर्बानी करने वाली जमातों में स्विट्ज़रलैंड का नाम शामिल होने से रह गया था। दरअसल उनका मेयार कुर्बानी 121 पाउंड फी चंदा दहिंदा था, जबकि गलती से 12 पाउंड लिखा गया, यानी 121 में से एक आखिरी या एक पहला रह गया लिखने से। तो मैंने 12 पाउंड जब ऐलान किया तो वहाँ से बहुत दर्दनाक एहतजाज का खत आया कि हम तो चंदे इकट्ठे करते करते रह गए और इस तरह लोगों ने कुर्बानियाँ दी और आपने 121 को 12 बना दिया। तो अब मैं बड़ी मादरत के साथ, शर्मिंदगी के साथ इस गलती का एतराफ़ करता हूँ और इतला देता हूँ जमात को कि उनका चंदा वक्फ तहरीक जदीद 121 फीकस था, लेकिन जापान को फिर भी पीछे नहीं छोड़ सके, वो फिर भी आगे रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अब भी ये 5वें नंबर पर हैं, 4थे नंबर पर। अमेरिका 21.89 फीकस के तक पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका 18.9 और कोरिया 13 पाउंड और डेनमार्क 11 पाउंड और फ्रांस 10 पाउंड और जर्मनी 9.43 पाउंड। जर्मनी बज़ाहिर बहुत पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन जर्मनी में फीकस अहमदी की आमद इतनी ज़्यादा नहीं है जितना उनके चंदों से मालूम होता है। बहुत बड़ी तादाद है बच्चों वगैरह की जो बग़ैर किसी आमद के हैं, और बाकी सब तहरीकों में भी चूँकि बहुत मेहनत के साथ हर अहमदी को शामिल करने की कोशिश की जाती है जर्मनी में, इसलिए जर्मनी को इतना पीछे न समझें। ये आज़ाद व शुमार के किस्से हैं, ये उनके करिश्मे हैं। बाज़ अच्छे काम करने वालों को पीछे दिखाते हैं, बाज़ कमज़ोर काम करने वालों को आगे दिखा देते हैं। असल तो ये दुआ करनी चाहिए कि आज़ाद व शुमार की ज़ुबान में नहीं बल्कि खुदा के यहाँ हम आगे लिखे जाएं, अल्लाह की नज़र में हमारा मुकाम बुलंद हो। अगर ये नसीब हो जाए तो आज़ाद शुमार की ज़ुबान कुछ भी कहती रहे, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। मगर इंसानी कमज़ोरियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, बात समझाने के लिए आज़ाद शुमार की ज़ुबान भी ज़रूर इस्तेमाल करनी पड़ती है, फ़ायदे भी पहुँचते हैं इसके। बैरून पाकिस्तान की जो मजमूई शक्ल है वो ये बनती है, यानी बैरून पाकिस्तान नहीं, बैरून पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये वो 3 मुल्क हैं जहाँ पहले से तहरीक आगाज़ ही से जारी थी। नए दौर में जो तहरीक जारी हुई है, यानी बैरूनी इनके अलावा बाकी ममालिक में,
ان کی مجموعی وصولی 1,92,411 پاؤنڈ بنتی ہے اور تعداد مجاہدین 22,682 ہے۔ سال گزشتہ سے موازنہ کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ باہر کی جماعتوں نے واقعتاً، باہر کی نہیں کہنا چاہیے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے علاوہ جماعتوں نے واقعتاً بہت ہی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ 91 میں وعدہ جات 96,598 تھے، وصولی 1,05,963 تھی۔ 1992 میں وعدہ جات 1,31,674 تھے، جبکہ وصولی 1,92,411 ہے۔ گویا کہ وعدوں کے مقابل پر وصولی میں بھی نہ صرف اضافہ ہے بلکہ اضافے کی رفتار میں بھی اضافہ ہے، یعنی پچھلے سال 38.38 اضافہ تھا، ان سال 81.58 اضافہ ہے۔ تو اللہ کرے یہ رفتار اسی طرح آگے بڑھتی رہے۔ تعداد مجاہدین کے لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے نمایاں فرق ہے، 18,000 کے مقابل پر 22,682 کا اضافہ ہوا ہے، 22,682 تعداد بنی ہے، جو 4,499 اضافے کی مظہر ہے۔ گزشتہ سال 1990 کے آخر پر جب یہ رپورٹ مجھے پیش کی گئی تو میں نے مال والوں سے اس توقع کا اظہار کیا کہ بیرون پاکستان عنقریب چندہ وقف جدید میں انشاءاللہ 1 کروڑ تک پہنچ سکتا ہے، یا شاید خطبے میں کہا ہوگا۔ اب تک جو وصولیاں ہوئی ہیں اس کو اگر ہم پاکستانی روپوں میں تبدیل کریں تو 3 ممالک کو چھوڑ کر بیرون باقی ممالک کی کل وصولی 76,96,000 روپے ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب اگلے سال یا اس سے اگلے سال انشاءاللہ یہ 1 کروڑ سے اوپر نکل جائے گی۔ افریقہ کے ممالک میں بہت ہی زیادہ غربت ہے، اور ان کے جب میں اعداد و شمار پڑھ کے سناتا ہوں تو ان کو تخفیف کی نظر سے نہ دیکھیں، رحم کی نظر سے بھی دیکھیں اور دعا کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق بڑھائے، ورنہ مجھے علم ہے کہ افریقہ کے ممالک میں خدا کے فضل سے اخلاص کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں، لیکن صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ وہ وقف جدید کی تحریک میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں، ایک اور وجہ یہ ہے کہ وقف جدید کے سیکرٹریان کا قصور معلوم ہوتا ہے، ورنہ بعض دوسری مالی تحریکات میں وہ تصویر جو وقف جدید نے پیش کی ہے اس سے بہت بہتر تصویر ابھرتی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ کا قصور ہے، وقف جدید کو اہمیت نہیں دی گئی، حالانکہ وقف جدید کا نظام وہاں واقعتاً جاری ہو چکا ہے، دیہاتی معلمین جگہ جگہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو مرکزی مبلغین ہیں وہ دیہاتی معلمین کے محتاج رہتے ہیں، کیونکہ افریقہ کے دیہاتی معلمین میں ایک تقریر کا ایسا ملکہ ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا کوئی روایتی فن ہے جو ان کے خون میں چلا آ رہا ہے، اس لیے معمولی تعلیم والے بھی جب کسی صاحب علم کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کی ہر بات کو ایسی عمدگی سے پیش کرتے ہیں کہ ایک تموج پیدا ہو جاتا ہے سننے والوں میں۔ بعض دفعہ یوں لگتا ہے جیسے آواز کی لہریں آپ دیکھنے لگ گئے ہیں، ان کے اندر عجیب قسم کی سنسناہٹ سی دوڑنے لگتی ہے۔ میں جب گیا تھا وہاں دورے پر تو بڑے بڑے عالم میری تقریر کے ترجمے ایسے نہیں کرتے تھے جتنا یہ دیہاتی معلم کرتے تھے، اور بہت غریبانہ حالت میں بیچارے کام کر رہے ہیں۔ اگر افریقہ کے ممالک وقف جدید کی طرف توجہ کریں تو یہ سارا روپیہ انہی معلمین کی فلاح و بہبود پر استعمال ہوگا، اور اب ہم جو باہر جگہوں سے روپیہ لا کر ان پر خرچ کرتے ہیں مقامی طور پر یہ پھر انشاءاللہ تعالی افریقہ خود اس کام کو سنبھال لے گا۔ ماریشس صف اول پر ہے،
वो ज़ाहिर बात है क्योंकि मॉरिशस का मेयार ज़िंदगी बाकी अफ्रीका से बहुत ऊंचा है। नाइजीरिया 536 पाउंड है सिर्फ, और ये मानने वाली बात नज़र नहीं आती। जितना मर्जी आप गुर्बत को इसका जिम्मेदार करार दे दें, अव्वल तो नाइजीरिया इतना गरीब है ही नहीं जितना बाकी अफ्रीका के दूसरे ममालिक हो चुके हैं, और दूसरे वहाँ की जमात को मैं जानता हूँ, बड़े बड़े मुखलिस कुर्बानी करने वाले ऐसे भी हैं जो जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें जमात के सामने पेश की हैं, काफ़ी साहिब हैसियत लोग हैं। तो ये कसूर जो भी है या अमारत का कसूर है और या सेक्रेटरी वक्फ जदीद का कसूर है, और अलग अलग नहीं कहना चाहिए, दोनों का मिलकर है। बहरहाल अमीर भी जिम्मेदार है और सेक्रेटरी भी जिम्मेदार है। बेनीन 478 पाउंड है सिर्फ, गैम्बिया सिर्फ 370 पाउंड, मगर गैम्बिया के मुतालिक ये कहा जा सकता है कि वहाँ वाक़अतन गुर्बत बहुत है, और जो रोज़मर्रा के चंदे हैं उनमें अल्लाह के फजल से वो ज़िम्मेदारी से अदा करते हैं, और जितनी मुझे तवक्को थी उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी से वो माहाना चंदे अदा करने वाले हैं, और ये अब खुदा के फजल से रुझान बढ़ता चला जा रहा है। कीनिया 248 है, ये तो किसी तरह भी काबिल फ़हम नहीं है। कीनिया में एक बड़ी तादाद ऐसे पाकिस्तानी मुतमव्वल दोस्तों की भी है और दरमियानी तबके की भी है कि अगर वही वक्फ जदीद में मुसाबकत की रूप से हिस्सा लें तो 200 सैकड़ों की बजाय हज़ारों तक तो आसानी से पहुंच सकते हैं। और अब तो कीनिया में तेज़ी से अफ्रीकन लोगों में भी जमात अहमदिया खुदा के फल से फैल रही है। इससे पहले ये कमज़ोरी थी कि अफ्रीकन कौमों में जमात का नफूज़ कम था, अब ये कमज़ोरी ख़त्म हो चुकी है। बड़ी तेज़ी से अफ्रीकन कौमों में नफूज़ हो रहा है, और वो भी चंदे के मामले में खुदा के फल से पीछे रहने वाले लोग नहीं हैं, गरीब हैं मगर दिल के अमीर हैं। बस ये जो तस्वीर है ये भी जमात के इंतज़ाम की कमज़ोरी की तस्वीर है, ना कि उन लोगों की इक़्तिसादी या दीनी हालत की तस्वीर। तंजानिया भी इसी पहलू से काबिल तवज्जो है, 231 है सिर्फ, आइवरी कोस्ट 174 और युगांडा 83। हालांकि युगांडा में भी युगांडन अहमदी बाद में जानता हूँ खुद ऐसे हैं कि वो अकेले भी बाकी चंदों के अलावा सैकड़ों पाउंड दे सकते हैं। तो साफ पता चलता है कि जिन्होंने तहरीक करनी थी, जिन्होंने अहमियत समझानी थी, वो इस अफसोस है कि नाकाम रहे हैं इस मामले में। मशरिक़ बईद के ममालिक में इंडोनेशिया नंबर 1, जापान नंबर 2 कुल अदायगी के लिहाज से, ऑस्ट्रेलिया 3, सिंगापुर 4, फिजी 5, और पहली 3 पोजीशनों में फीकस कुर्बानी के लिहाज से जापान, कोरिया और सिंगापुर आते हैं। पाकिस्तान में कराची नंबर 1 है, रब्वा 2, लाहौर 3, फैसलाबाद 4, सियालकोट 5, रावलपिंडी 6, गुजरात 7, सरगोदा 8, इस्लामाबाद 9 और गुजरांवाला नंबर 10 पर है। अफसोस है कि सियालकोट है माशाअल्लाह। मैं हैरान था कि सियालकोट क्यों रह गया पीछे, वो 5वें नंबर पर है। अब मैं खुलासा रिपोर्ट मुकर्रम अमीर साहिब USA पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि खुसूसी मसाइल फस्तबिकुल खैरात के सिलसिले में जो की गई हैं, उनमें से 300 फैमिलीज़ को दिसंबर 91 के खुतबा की कैसेट्स भिजवाई गई, इस ताकीद के साथ कि सारे मिलकर सुने और फिर बताएं कि क्या इरादे हैं। बहुत उम्दा तजवीज़ थी और बड़ी मेहनत से यकीन काम किया गया है। 6 साल के खुतबात जुमा के मतन तमाम मुबल्लिगीन को भिजवाए गए वक्फ जदीद के सिलसिले में, ताकि वो इसकी रोशनी में अहबाब को तवज्जो दिलाएं। 14 जमातों ने हफ्ता वक्फ जदीद मनाया। मुकर्रम अनवर महमूद खान साहिब ने ईस्ट और वेस्ट, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की जमातों को दौरा करके अहबाब को तकारीर के जरिए खुसूसी तवज्जो दिलाई। 20 अफराद जमात ने कम से कम $1000 पेश करने का वादा किया और अदा कर दिए, और लजना ने भी गैर मामूली ताउन किया और 12 साल से कम उम्र के बच्चों 561 बच्चों को लजना की कोशिशों से दाखिल किया गया।
खुदा ताला के फजल से वसूली $87,051 हुई, जो 1991 की वसूली के मुकाबले पर 216% इजाफे के साथ हुई है। अब आखिर पर इनका कनाडा की रिपोर्ट सुना देता हूँ खुलासा। वो कहते हैं कि मजमूई वसूली 25,666 के मुकाबले पर इस साल कनाडा ने वक्फ जदीद में 48,234 की वसूली पेश की है। गुज़श्ता साल 2500 अफराद शामिल थे, इस साल 3480 शामिल हुए हैं और 1100% अफराद इस तहरीक में 100% अफराद बाज़ जमातों के इस तहरीक में शामिल हो गए और ये बहुत बड़ी चीज़ है। 100% अफराद के शामिल होने के लिहाज से मेरा ख्याल है दुनिया भर में कनाडा के मुकाबले पर और कोई मुल्क नहीं है। 100% अफराद शामिल करने वाली जमातों में कैलगरी, वैनकूवर, रजाइना, लंदन, ओंटारियो, मार्केम, स्कार्बरो, मोल्टन और एडमिंटन, सिस्काटोन, सेंट्रल टोरंटो, मिसिसागा और वान की जमातें शामिल हैं। हमारे मुबारक अहमद साहब नज़ीर ने जो नज़ीर अहमद साहब अली के साहबजादे हैं और वक्फ किया हुआ है। बाकायदा जामिया में तालीम तो नहीं की, लेकिन चूँकि दीनी इल्म काफ़ी था इसलिए इनको बग़ैर जामिया की तालीम के ही मैदान में भेज दिया गया। बहुत मेहनत की है। अमीर साहब लिखते हैं कि बाज़ जगह -30 दर्जे टेम्परेचर था और ये अपनी एक टीम बनाकर एक एक घर पहुँचे और दरवाजे खटखटाए और उनको बेदार किया और वसूलियाँ लेकर आए। इस वजह से इस सारे इलाके में खुदा के फजल से अक्सर जमातें अब ये कह सकती हैं कि हमारे 100% अफराद वक्फ जदीद में शामिल हो गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई। अब चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, मैं बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में पेश करूँगा। कल याद रखें 10 बजे सुबह यहाँ के वक्त के मुताबिक कादियान के जलसे में हमारी शमूलियत होगी और परसों नागा है, फिर पीर के रोज़ इंशाअल्लाह आखिरी दिन 10 बजे कादियान के जलसे में शमूलियत होगी। कादियान फ़ोन इस समय नहीं आई। 5,000 वहाँ इस वक्त अभी इत्तला मिली है कि 5,000 जलसे के शुरका इस वक्त हमारे साथ जुमे में शामिल हैं अल्लाह के फजल के साथ, और कल इंशाअल्लाह ये तादाद और भी बढ़ जाएगी। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाअल्लाह कल और परसों के दिन कल तो हाजिर होऊंगा दोबारा, परसों नागा, पीर को फिर इंशाअल्लाह उसी वक्त 1 घंटे के लिए इख्तितामी खिताब होगा और आइंदा जुमा यकम को आएगा, यानी अगले साल का आगाज़ जुमे के रोज़ हो रहा होगा। तो सारी दुनिया को नए साल की मुबारकबाद इंशाअल्लाह अगले जुमे में पेश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व
वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बागी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।